Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is 5th lecture about the chapter Financial Planning. This is part of video lecture series about SSC Mathematics. I appeal all of you to subscribe my channel Maths Made Easy and take advantage of all these lectures. In the previous 4 lectures, I had introduced you about what is GST. In short, I will revise what was done. GST full form is Goods and Service Tax. It is actually divided into 2 parts, CGST and SGST. See, these terms we must always remember, and always I told you yesterday that whenever you are learning certain new topic, you have to understand the terms related to that. So GST, you know what this is, Goods and Service Tax. It is further divided into 2 parts. One is CGST, another is SGST. What is that? CGST is Central Goods and Service Tax, which is paid to the central government, and SGST is a State Goods and Service Tax. It is paid to state government. Okay, it is exactly half. So total whatever GST is calculated, half of the amount goes to central government and half of the amount goes to state government. Then we have certain terms like GSTIN, right? GSTIN means what? Goods and Service Tax Identification Number. This is this contains alphanumeric characters. And what is the length? 15. It is divided into 2 plus 10 plus what we can say 1 and 1 actually 1 plus 1 plus 1, right? 2 is state code. For Maharashtra it is 27. 10 is PAN number of that firm. Then this next number is denoting, it represents one organization. Then this thing, it is Z. It is uniform for all the all GSTINs. And finally 5 or whatever we have here, suppose it is Z5, then this 5 is checksum digit, right? Then also there are 2 terminologies, HSN, okay, and then SAC. What is this HSN? Full form for this is Harmonized System of Nomenclature. Harmonized System of Nomenclature. Every good that you purchase has some HSN assigned, and every service that you receive has SAC assigned, right? Then we saw how tax invoice of goods purchase. Also we have seen example of invoice for service provided. And then you know that there are 5 different slabs. They are what? It is 0%. There is no GST at all. Then there is something called GST. Next slab is 5%. Next it is 12%. So 5%. Then it is 12%. Okay. Then it is 18%. And finally 28%. So you have all this in your book. If you read your book properly, then all the information you receive there. See, this is 0%. 0% GST, and what are the goods are under this 0%? That means there is no GST on these particular items when you purchase or whenever you get these services. Similarly, 5%, low rated it is called. Then this is standard rated, 12%. Then it is standard rated second slab. 12% is first slab, 18% is the second slab, and highly rated is 28%. All the luxurious issues, luxurious items, motorcycles, spare parts, etc. So this is the table which will tell you what will be the goods and services where 0% GST is calculated. What will be the goods and services where 5% GST, etc. So this table you have to remember, and then we solved all these problems. Now we will go for some problems which are given
solved problems, solved exercises, solved examples in your book. So we will first try to understand what is happening here. See, Aarti Gas Agency supplied LPG cylinder to the consumer for taxable value of 545 rupees. त्यामुळे पहिलाच मुद्दा काय आहे बघा की टॅक्सेबल जी अमाऊंट आहे तिथे ती किती आहे तर 545 rupees. So okay, rupees 545 is the taxable amount. Okay, what are they selling? LPG cylinder. Okay, now what is given? GST is 5%. What is the amount of CGST and SGST in the tax invoice? And what is the total amount paid by the consumer? Find the amount of GST to be paid by Aarti Gas Agency. Okay, so now this is the taxable amount, and what is given to you? It is given that GST charged 5%. 5% GST is charged. Okay, so now you know, divide by 2. So CGST, that means whatever GST will be paid to the central government will be 2.5%, and for SGST also it will be 2.5%. हे आपणाला कळलं पाहिजे. जो काही एकूण जीएसटी असणार आहे समजा तो 10% असेल तर 5% CGSTला आणि SGSTला पण 5%. इथे ॲक्च्युअली 5% हाच रेट आहे जीएसटीचा, त्यामुळे 2.5% हे सेंट्रल गव्हर्नमेंटसाठी जातील आणि स्टेट गव्हर्नमेंटसाठी पुन्हा 2.5%. हे कॅल्क्युलेशन तुम्हाला समजलं पाहिजे. मग आता टॅक्सेबल अमाऊंट किती आहे बघा, म्हणजे CGST जर मला काढायचं असेल तर मी काय करणार, टॅक्सेबल अमाऊंट आहे 545 रुपये. वी विल मल्टिप्लाय इट बाय 2.5% म्हणजेच 2.5 अपॉन 100. नाव दिस कॅल्क्युलेशन यू मस्ट डू प्रॉपरली. 545 आणि इथे किती होणार बघा, 2.5 भागिले 100 आहे गुणिले हे 2.5 भागिले 100. म्हणजे ते कसं करणार तुम्ही, इथे तुम्ही 25 करा म्हणजे 10 ने मल्टिप्लाय करा, इथे 10 ने मल्टिप्लाय करा. सो 25 भागिले 1000. 10 ने मल्टिप्लाय करणं म्हणजे एक शून्य वाढवणं, लक्षात घ्या. आणि दशांश चिन्ह जेव्हा असतं त्यावेळी 10 ने मल्टिप्लाय करणं म्हणजे दशांश चिन्ह एक प्लेस उजवीकडे नेणं, म्हणजे 5च्या पुढे जाईल, डावीकडे म्हणजे इकडे 2च्या मागे. भागणार त्यावेळी तुम्ही दशांश चिन्ह डावीकडे सरकवणार एक प्लेस, गुणणार त्यावेळी उजवीकडे सरकवणार. ही कॅल्क्युलेशन्स आहेत, ही चांगली आलीच पाहिजे. आता आपण काय करणार बघा, यू कॅन मल्टिप्लाय. 25 गुणिले 5 125, 5 हातचे आले 12, 25 चौक 100 आणि 12 112, मग ते 2 हातचे आले 11, 25 पंचा 125 आणि 11 136. बरोबर आहे, 136 25 भागिले 1000. आता 1000 ने भागणं म्हणजे आजच्या दशांश चिन्ह ही आधी पूर्ण संख्या आहे, त्यामुळे दशांश चिन्ह हे 5च्या पुढे आहे. तुम्ही 1000 ने भागताय, 1000 म्हणजे 1 वर 3 शून्य आहेत, म्हणून दशांश चिन्ह आपण 3 प्लेस डाव्या बाजूला नेणार. म्हणजे ते कशावर जाऊन पडणार, 13 नंतर ते येईल 625 आणि हा 5 असल्यामुळे आपण राऊंड ऑफ करून, कारण हे रुपीज पैसेमध्ये आहेत त्यामुळे पैसे हे 2 अंकी भाग पाहिजे तो, म्हणून 13.63 हे तुमचं CGST येईल. अर्थातच SGST पण 13.63 येणार, लक्षात घ्या. सो SGST, ओके, it is same as CGST. There is no difference between amount, and so it is also 13.63. हा GST आकारला जाईल. आता ही होती टॅक्सेबल अमाऊंट, त्याच्यावर हा GST 2 प्रकारे म्हणजे 13.63 अधिक 13.63, बरोबर ना. त्यामुळे टोटल GST टू बी पेड हे काय होईल बघा, टोटल GST त्यांनी विचारलंय व्हॉट इज द टोटल अमाऊंट पेड बाय द कंझ्युमर अँड फाइंड द अमाऊंट ऑफ GST, ओके, टू बी पेड बाय आरती गॅस एजन्सी. मग आता ते कसं होणार बघा, अमाऊंट पेड बाय द कंझ्युमर हे आधी मला काढायचं आहे. म्हणजे तो जो खरेदी करणारा आहे, कस्टमर आहे, कंझ्युमर म्हणजेच कस्टमर, अमाऊंट पेड बाय कंझ्युमर. मग ते कसं काढायचं आपण, टॅक्सेबल अमाऊंट, बरोबर ना. त्याचा रूल काय होईल बघा, टॅक्सेबल अमाऊंट, अमाऊंट म्हणजे AMT लिहितो, T म्हणजे टॅक्सेबल, प्लस CGST आणि प्लस SGST. दिस विल बी द अमाऊंट पेड बाय द कंझ्युमर. म्हणजे किती आहे टॅक्सेबल अमाऊंट बघा, 545. सो 545.00 प्लस 13.63 आणि प्लस 13.63 असा तो इश्यू होईल.
म्हणजेच हे जर तुम्ही सर्व नीट कॅल्क्युलेशन केलात तर हे किती होईल बघा, ते दॅट विल बी 572. कारण बघा 3 आणि 3 6, मग 6 आणि 6 12, करेक्ट, 12चे 2, मग हातचा आला 1, 13 आणि 1 14 आणि 13 27 आणि 542 म्हणजे किती झाले 572. त्यामुळे 572.26 एवढे रुपीज त्याला पेड करावे लागतील, अमाऊंट पेड बाय द कन्झ्युमर. आणि आरती गॅस एजन्सी हॅज टू पे CGST ॲज 13.63, म्हणजेच रुपीज, इथे आपण पाहिजे तर रुपीज लिहूया मागे, रुपीज 13.63 ॲज अ CGST ऑल्सो ॲज SGST. सो व्हेरी सिम्पल. एकूण GST ते किती पे करणार तर CGST प्लस SGST. सो गॅस एजन्सी has to pay CGST plus SGST. Okay, so it is 2 into 13.63 म्हणजेच किती झाले 27 रुपये रुपीज, 27 रुपये आणि 26 पैसे एवढं कॅल्क्युलेशन तुम्हाला करावं लागेल. किती सोपा प्रॉब्लेम आहे बघा. पुन्हा एकदा रिपीट करतो मी. सी, दिस वॉज द टॅक्सेबल इन्कम. टॅक्स कशावर बसणार आहे या किमतीवर, ह्या रकमेवर. किती आहे त्याचा GSTचा रेट 5%. म्हणजे काय ॲक्च्युअली त्याच्यातले 2.5% हे सेंट्रल गव्हर्नमेंटसाठी तो टॅक्स पे होईल आणि स्टेट गव्हर्नमेंटसाठी 2.5%. बरोबर ना. मग आता 2.5% कशाच्या, टॅक्सेबल अमाऊंटच्या. म्हणजे आता 2.5% काढायचं म्हणजे आपण काय करणार 2.5 भागिले 100. आता हे कॅल्क्युलेशन्स नीट जमली पाहिजे. 545ला तुम्हाला 2.5 भागिले 100ने मल्टिप्लाय करायचं आहे. म्हणजेच काय करायचं आपण, दशांश चिन्ह एक प्लेस इकडे सरकवा, म्हणजे ही पूर्ण संख्या करून घ्यायची. म्हणजे इथे 10ने गुणायचं, खाली पण 10ने गुणा, 25/1000. मग हे कॅल्क्युलेशन झालं. 545 गुणिले 25 हे आलं 13,625. यू डिवायडेड बाय 1000 यू गॉट 13.625. परंतु हे रुपीज पैसे असल्यामुळे दशांश चिन्हानंतर 2 संख्या आपल्याला राऊंड ऑफ करायला पाहिजे. मग इथे 5 किंवा त्याच्याहून मोठी संख्या असेल तर मागची संख्या 1ने वाढवतो आपण. त्याप्रमाणे हे 13.63 हे काय आलं SGST म्हणजेच CGST. इट इज 13.63. म्हणजे अमाऊंट पेड बाय द कन्झ्युमर काय असणार, टोटल अमाऊंट, टॅक्सेबल अमाऊंट प्लस CGST प्लस SGST. त्यामुळे तो होईल 572.26. एवढं त्याला पे करावं लागणार. आणि ही जी टॅक्सेबल अमाऊंट होती त्याच्यावर आपण किती पे केले 27.26. सो दॅट इज द GST टू बी पेड, टोटल GST टू बी पेड बाय दॅट गॅस एजन्सी. व्हेरी सिम्पल प्रॉब्लेम, काही त्याच्यामध्ये नाही आहे. हे साधं कॅल्क्युलेशन आहे. फक्त तुम्हाला रेट काय आहे GSTचा आणि मग त्याच्या निम्मे CGST आणि निम्मे SGST हे आपण लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. ठीक आहे. दुसरा प्रॉब्लेम बघूया. बघा, कुरिअर सर्व्हिस एजंट. बघा प्रॉब्लेम, कुरिअर सर्व्हिस एजंट, व्हॉट हॅपन्स टू दॅट, चार्ज टोटल रुपीज 590 टू अ कुरिअर पार्सल फ्रॉम नाशिक टू नागपूर. ओके, नाशिकपासून नागपूरला जे पार्सल गेलं त्याचे चार्ज 590. ओके, इन द टॅक्स इनवॉइस टॅक्सेबल व्हॅल्यू इज रुपीज 500. म्हणजे टॅक्सेबल अमाऊंट किती होती 500 रुपये. ऑन विच CGST इज रुपीज 45 आणि SGST रुपीज 45. जेवढा CGST आहे तेवढाच SGST असणार. फाइंड द रेट ऑफ GST. आता कसं झालं बघा, इथे काय झालं नीट लक्षात घ्या. इथे त्यांनी काय दिलंय तुम्हाला की 90 रुपये म्हणजे जो GST आहे, बरोबर ना. बघा त्यांनी दिलंय तिथे तुम्हाला इन द इनवॉइस रुपीज 500 ॲट विच 45 वॉज CGST आणि SGST also was 45. So CGST plus SGST. So it is 45 plus 45 and so it is 90 rupees. Okay. So rate of GST मला आता काढायचं आहे. Rate of GST. मग तो समजा तुम्ही X मानला. So let rate of GST be X. X% actually. म्हणजेच काय होणार, हे जे 90 आले आपणाला ते कसे आले, X हा जर रेट असेल ना GSTचा तर ते कसं आलं बघा,
म्हणजे तुम्ही काय करणार, टॅक्सेबल एकूण अमाऊंट किती आली ती 590, म्हणजेच तुम्ही काय म्हणणार 90 हा GST आहे, तो कशावर आहे ते मला काढायचं आहे. त्यांनी काय विचारलंय बघा, इनव्हॉइस टॅक्सेबल व्हॅल्यू 500 आहेच, त्यामुळे 500ला मी ज्यावेळी x/100 ने मल्टिप्लाय करेन त्यावेळी मला 90 हे रुपीज हे टॅक्स आहे. मग मी काय करणार बघा, x बरोबर किती होणार 90 गुणिले 100 आणि भागिले 500, म्हणजे हे 0 2 जातील, हे जातील 90 भागिले 5 म्हणजे 18 आलं. ओके, सो व्हॉट वी कॅन से, रेट ऑफ GST is equal to what, 18%. I think this is very simple to understand. ठीक आहे. बरं, तर इथे आपण काय रेट ऑफ GST तुम्हाला विचारलेला होता, तो x मानायचा. दिस इज व्हॉट वी ऑलवेज डू, व्हॉट एव्हर इज आस्क्ड यू कॅन टेक इट ॲज x अँड देन कॅल्क्युलेट. So this is a technique that is used every time whenever we have to calculate something. Now take the next problem. See the next problem. काय म्हटलंय बघा त्याच्यामध्ये, Srikar bought a laptop with 10% discount on printed price. The printed price of the laptop was rupees 50,000. So printed price of the laptop is what? Is equal to rupees 50,000. Okay. Now what is happening? 10% discount he got. Okay. So discount किती मिळाला, म्हणजे discount is 10% of 50,000. पण 10% ऑफ 50,000 त्याच्यासाठी काही कॅल्क्युलेशन करायची गरज नाही आहे. कालच मी सांगितलंय, वेन एव्हर यू वॉन्ट टू कॅल्क्युलेट 10% डिवाइड बाय 10. सो 50,000ला मी 10 ने भागलं म्हणजे किती होणार 5,000. ओके, म्हणजेच काय झालं बघा, टॅक्सेबल व्हॅल्यू किती झाली, कितीवर तो टॅक्स बसणार आता, टॅक्सेबल अमाऊंट किंवा टॅक्सेबल व्हॅल्यू ऑफ लॅपटॉप, टॅक्सेबल व्हॅल्यू ऑफ लॅपटॉप. What will be that? It will be 50,000 minus 5,000. So it will be 45,000. This is rupees, actually all these are rupees. ठीक है. Now what is told? 18% GST was charged on discounted price. म्हणजे 45,000 ही डिस्काउंटेड प्राइस आहे, त्याच्यावर 18% GST आकारला गेला. म्हणजेच त्यातला निम्मा म्हणजे 9% हा CGST आणि 9% हा SGST. त्यामुळे काय दिलंय बघा तुम्हाला, रेट ऑफ GST इज 18%. सो CGST is equal to SGST and this is equal to 9%. 9% of what? Taxable amount. म्हणजेच काय होणार बघा, CGST same as SGST will be equal to 45,000 which is the taxable amount गुणिले 9% म्हणजे multiply by 9/100. So these two zeros will be gone. 450 गुणिले 9 बरोबर ना. मग 450 गुणिले 9 म्हणजे किती होणार, 9 0 0 9 5 45, त्याचे 5 हातचे आले 4, 9 चौक 36 आणि 4 4050, 4050 हा त्याच्यावर GST आला. मग तेवढा तोच SGST पण आहे बरोबर ना. त्यामुळे अमाऊंट पेड किती होणार, म्हणजे त्यांनी काय विचारलंय बघा तुम्हाला, व्हॉट अमाऊंट डिड श्रीकर पे. मग किती अमाऊंट तो पे करणार, अमाऊंट पेड विल बी इक्वल टू व्हॉट, टॅक्सेबल अमाऊंट किती होती 45,000 प्लस हे 4050 प्लस 4050 म्हणजेच एकूण किती होणार, हे 8,000 झाले, 8,100 आणि हे 45,000 म्हणजे 53,100 एवढं त्याला पे करावं लागणार. रुपीज 53,000
100. This will be the amount that he has to pay. So Srikar will pay 53,100 rupees for that particular laptop. So I hope you understood these calculations. आणि त्याच्यामध्ये आणखी एक प्रॉब्लेम त्यांनी सोडवून दाखवलेला आहे. तो फक्त ॲक्च्युली देर इज नो प्रॉब्लेम देअर, बट सी द थिंग दॅट व्हॅल्यू ऑफ गुड्स ऑन विच GST इज लेव्हिड इज कॉल्ड टॅक्सेबल व्हॅल्यू. टॅक्सेबल व्हॅल्यू म्हणजे काय? ज्याच्यावर GST तुम्ही कॅल्क्युलेट करता. आता इथे कसं होतं, त्याला काहीतरी 10% डिस्काउंट मिळाला. म्हणजे त्याने कितीला, तो ॲक्च्युअली लॅपटॉपची खरी किंमत काय होती? 50,000. 10% डिस्काउंट म्हणजे 45,000 झाली किंमत आता, कारण 5,000 तुम्ही डिस्काउंट आहे, डिस्काउंट म्हणजे वजा करणार. मग त्या 45,000वर ही सर्व कॅल्क्युलेशन्स होणार. टोटल व्हॅल्यू ऑर इनव्हॉइस व्हॅल्यू इज द व्हॅल्यू विथ GST. इफ नॉट मेन्शन्ड, टेक द सेलिंग प्राइस ॲज अ टॅक्सेबल प्राइस. डिस्काउंट दिला आहे का एटसेट्रा हे आपल्याला माहिती नसेल तर मग सेलिंग प्राइस हीच टॅक्सेबल प्राइस आपण घ्यायची. रिमेंबर दॅट in tax invoice, CGST amount is always equal to SGST amount. Very very important issue. CGST आणि SGST दोन्ही सिमिलर अमाऊंट असते. त्यामुळे जेव्हा तुम्ही असं म्हणता की 18% GST आहे GSTचा रेट, तर त्याच्या निम्मे म्हणजे 9% हे कॅल्क्युलेशन करून तुम्ही CGST म्हणून पे करणार आणि तसंच 9% हे SGST म्हणून पे करणार. त्यामुळे एकूण टॅक्सेबल अमाऊंट जी आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला GSTची अमाऊंट, मग ती CGST प्लस SGST म्हणजे एकूण GST हे ॲड केलं की तुम्हाला ती गुड, ती वस्तू त्याला किती रुपयांना मिळाली हे कळतं. तसं इथे बघा, अगदी 5% डिस्काउंट, त्याला 10% डिस्काउंट दिलेला होता, नाहीतर त्याची किंमत किती होती? 50,000. त्याला एकूण किती पे करावे लागले? 53,100. म्हणजे ॲक्च्युअली जी काही त्याची प्रिंटेड प्राइस होती त्याच्याहून त्याला 3,100 मध्ये तो, जर असं लक्षात घ्या की जर त्यांना डिस्काउंट मिळाला नसता तर काय झालं असतं, तर 18% 50,000वर कॅल्क्युलेट केले असते आपण. लक्षात घ्या, 50,000चे 18% म्हणजे ते जवळजवळ 9,000 होणार. आणि मग ते 59,000ला त्याला कम्प्युटर पडला असता, लॅपटॉप पडला असता. त्याच्याऐवजी तो 53,100ला मिळाला, बिकॉज दॅट डिस्काउंट gave some advantage to that purchaser. So all these things we have to properly understand what is actually happening. ठीक आहे, तर आपण हे लेक्चर इथे थांबवूया. इन नेक्स्ट लेक्चर we will solve certain problems from the practice set. Okay, so I hope you understood whatever is discussed in this lecture. It was very simple and some solved problems from the book we discussed. Okay, again at the end I will appeal that you should subscribe my channel Maths Made Easy by Dr. Rajiv Sapre and take advantage of all these lectures. Thank you.